आजिकार 76तम साधारणतंत्र दिवस अवसर में उपस्थित समस्त मीडिया क्लब बंधु मानक मो शुभेच्छा और स्वागत जनाऊँगी। इतिहास जदि आम अनुध्यान करवा भारतर संविधान तैयारी होगा पूर्वर आम किपर भाव में चलुले परवर्ती समय संविधान प्रणयन है आम कार्यधारा कार्य खसड़ा तैयारी है आम ताकू फॉलो करी आज आम गोटे स्वाधीन भारतर नागरिक आम निज कार्यधारा केमती आग को नेउचे एटा क्या पछपा नुह। तो परवर्ती समय मानक आम समस्ते गोटे गोटे स्वाधीन भारतर नागरिक हिसाब से आमर दायित्वबोध मूल्यबोध रही आम से दिग को केमती आग को नहीं जावा से समस्ते आज यही तिरंगा पताका तले रहीकि समस्ते एकत्रित भाव एवं सम भाव मोर दायित्व कौन मुझपर भाव में तुलेबी से आलोकपात कर ध्यान दे आम आग को जावा। विशेष मुझे अधिक किसी कहूनी ये तो प्रति वर्ष चिराचरित प्रथा जमी चालू थाए एवं भी चलो आगामी दिन मानक चलो। तो आपण मैंने आज ये तिरंगा पताका तले रही मु गोटे दायित्ववान नागरिक हिसाब से मोर कौन दायित्व मु आगामी दिन मोर कौन करने जी जहाँ करी उपयुक्त न्याय सरकार प्रदान करी से चिंताधारा करी आग को जावा। आ विशेष किसी कहूनी कहले तो अनेक अच्छी किंतु मोटे मोर वक्तव्य रखुची समस्त ग्रामवासी समस्त जनसाधारण को अभिनंदन जन मोर वक्तव्य रखुची। धन्यवाद। हेलो आज बर्तमान आमर मीडिया क्लब सभापति श्रीजुक्त सचिव रेड्डी महोदय आमर उपस्थित अतिथि मानक उपढौकन दे सम्मानित करेंगे। बर्तमान आमर आज मुख्य अतिथि तहसीलदार सार महोदय को उपढौकन दे स्वागत करेंगे। यापर आमर मुख्य वक्ता आमर अंचल वरिष्ठ आईनजीवी श्री संतोष कुमार पंडा महोदय को उपढौकन दे स्वागत करेंगे। आमर समाजसेवी श्रीजुक्त नीलाचल महापात्र महोदय को मीडिया क्लब तरफ उपढौकन दे स्वागत करेंगे। आमर समाजसेवी श्रीजुक्त रंजन कुमार राउत महोदय को मीडिया क्लब तरफ उपढौकन दे स्वागत करेंगे। आमर मीडिया क्लब सभापति महोदय को उपढौकन दे आमर मीडिया क्लब सदस्य स्वागत करेंगे। मु अनुरोध करती आम मीडिया क्लब सभापति श्री गुंडिचा प्रसाद बेहरा महोदय को से आमर संयोजक महाराणा बाबू को उपढौकन दे स्वागत करेंगे। बर्तमान यही पवित्र साधारणतंत्र दिवस अवसर मुख्य वक्ता आम अंचल वरिष्ठ आईनजीवी श्रीजुक्त संतोष कुमार पंडा महोदय को आमर यही कार्यक्रम एवं यही साधारणतंत्र दिवस अवसर में उपस्थित जनसाधारण मान को उद्बोधन प्रदान करेंगे। आज देशर एक गर्व गौरवर दिन यही पवित्र दिन में आम गहन में आज मुख्य अतिथि श्री कलाकृष्ण प्रधान तहसीलदार साहब उपस्थित अच्छा एवं यही मीडिया क्लब सभापति संपादक समस्त मेंबर्स आउ आमर समाजसेवी रंजन कुमार राउत नीलांचल समाजसेवी नीलांचल महापात्र एवं आमर अन्य बंधुवर्ग समस्ते जानती जनवरी 26 हूँ संविधान प्रणीतार दिवस। उक्त दिन संविधान प्रणयन करा देश स्वाधीन होगा
ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଆମର ଦେଶ ଚାଲିବ କେମିତି। ଦେଶ ଚଳାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଇନ କାନୁନ ଦରକାର, ଗୋଟେ ବିଧି ବିଧାନ ଦରକାର। ଯେଉଁ ବିଧି ବିଧାନ ଥିଲା ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ମଣୁନଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା এই 1950 ମସିହାରେ এই ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି କିପରି ହେବ, ଲୋକମାନେ କିପରି ଆଇନ ମୁତାବକ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଲା। ଅଧିକାରମାନଙ୍କୁ କିପରି ବଜାୟ ରଖିବ, କୋର୍ଟ କଚେରୀମାନ ତିଆରି କରିଗଲା। କିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଚଳିବ, ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ସମୃଦ୍ଧି ହେବ, ଦେଶର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଦେଶର କେମିତି ପ୍ରଗତି ହେବ, ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଉକ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ এই অনুষ্ঠাନ ମିଡ଼ିଆ କ୍ଲବ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି এই ମିଡ଼ିଆ କ୍ଲବ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ এই ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିଆସୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଏକତାର ସହିତ ଚଳନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ନିର୍ମଳ ରଖି, ମନକୁ ନିର୍ମଳ ରଖି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗ୍ରହର ସହକାରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକତା ରଖନ୍ତୁ, ସଂଗତି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ଏବଂ এই ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଯେ ଆମେ ଜାତିର, ଆମେ ଦେଶର, ଆମେ ଯଦି ଆମ ଗାଁର କିଛି କରିପାରିବା, ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଜାତିର କିଛି କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣେଇ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଗାଁର ନୁହଁ ଆମ ଦେଶର କିଛି କରୁଛୁ ବୋଲି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରାଉତ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ବିବୋଧ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖିବେ। ମିଡ଼ିଆ କ୍ଲବ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଆଜିର ଏହି 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଏଠି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତକୁ ଯାଇଥିବା ତହସିଲଦାର ସାର୍, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣାଶୁଣା ଆଇନଜୀବୀ ବଡ଼ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ମିଡ଼ିଆ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଏଲ୍ ସତୀଶ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ତଥା ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମହାପାତ୍ର ମଲ୍ଲି ଭାଇନା ମହୋଦୟ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ପୂର୍ବ ବକ୍ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଏହି ଦିବସ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କହିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ କିଛି କହିବାକୁ ବାକି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଅଛି, ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା। ଆମ ସହର, ଆମ ସାହି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସାଥୀ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏସବୁ ହେଲେ ଯାଇ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ଭାରତର ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସକୁ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେବା ପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାରତକୁ ଅଛି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ନାଁ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ କିଛି କହୁନି। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରଗତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଚଲାପଥ କୁଶମିତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ନିବେଦନ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଉତ ମହୋଦୟ। ଏ ଭାରତର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଇ ପଦରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରିୟ ସଭାପତି
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାରଣା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇପଦ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖିବେ ଜାତୀୟତାବାଦ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆଜି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ମିଡ଼ିଆ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଭାରତ 1947 ମସିହା 15 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମର ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେହି ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଲାଗିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ 1949 ମସିହା 26 ତାରିଖ ଦିନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସାରା ଭାରତରେ ଆମର ଏହି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ଆମର ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତେଣୁ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ଦେଶରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ମିଡ଼ିଆ କ୍ଲବ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସମାଜର ଦର୍ପଣ, ଯାହାକି ସତ୍ୟତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ହେଉଛି ଏହି ମିଡ଼ିଆ କ୍ଲବର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏହି ମିଡ଼ିଆ କ୍ଲବ ପାଳନ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାରଣା ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଭିଭାଷଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସୂଚନା ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ପରାଧୀନ ଥିଲା, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବିଭିନ୍ନ ଫରାସୀମାନେ ଦଖଲ କଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ମାଟି, ଘୁମସର ମାଟି ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ଆପଣଙ୍କର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘୁମସର ବିଦ୍ରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୀର ଚକ୍ରା ବିଷୟୀ, ଦୋରା ବିଷୟୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ରଠାରେ ଘୁମସର ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଠି 400 ଫରାସୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। এই মাটি বীরত্বর মাটি, এই মাটি সংগ্রামর মাটি, সাহিত্যর মাটি, লিখনের মাটি এবং স্বাভিমানর মাটি। এইপাই মাটি সারা বিশ্বরে আজ তার সুনাম দেশ রক্ষা করেছে। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସଦା ସର୍ବଦା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଦୀପକ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मीडिया क्लब तरफ आज जानुरी 26 उपलक्षे आमर तहसीलदार बाबू पताका उत्तोलन करते। आमर आईनजीवी आमर संतोष कुमार पंडा भी सी भी आम मुख्य अतिथि थे। आमर महानगर थे। आमर मीडिया क्लब सभापति
ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁଦିନେ କେମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ। ଆଜିର ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ଜଣେ ମାଟିର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସ୍ୱାଇଁ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜଣେ ସଚୋଟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସଚୋଟ ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୀପଦ କହି এই জাতীয় পতাকা এই জাতীয়তাবাদ উপরে দীপদ কହି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ। হ্যালো, আজি এই পবিত্র দিবস অবসরে বেলগন্টা মিডিয়া ক্লব তরফରୁ পতাকা উত্তোলন উৎসব ଗହଳରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ଦିବସ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଦିବସ। ଆମ ଦେଶ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପରାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହି ଆମ ଦେଶ ନିଷ୍ପେଷିତ, ଆମ ଜନତା ନିଜେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ। ବହୁ ସମୟରେ ବହୁ ବିଦେଶୀ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆମର ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ଜନନାୟକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନନାୟକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ମୁଁ ନମସ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ଆଜି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ଆମ ଦେଶ ନିଜକୁ ନିଜେ କିପରି ଶାସନ କରିବା, ନିଜ ଡଙ୍ଗାର ବା ନିଜ ନୌକାର ଆମେ କିପରି ନାଉରି ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ନିହାତି ଦରକାର। ବା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉ ଶାସନ ଖସଡ଼ା। ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନେତାମାନେ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ କମିଟିର ଜରିଆରେ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି B.R. ଆମ୍ବେଦକର, ସେ ମହାଶୟଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ କରି ଆମ ଦେଶକୁ ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ଆମର ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଗୌରବ କରିବା। ଆମ ଦେଶ ଏକ ସୋଭରେନ୍ କାଣ୍ଟ୍ରି ବା ସାର୍ବଭୌମ ଦେଶ। ସାର୍ବଭୌମ ଅର୍ଥ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ବିଦେଶୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ବା ହାତରେ ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ନୌକାର ନାଉରି ହୋଇ ଆମ ଦେଶକୁ ଚଳାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଆମ ଦେଶ କିପରି ଏହିପରି ବିଜୟଧାର ରହୁ। ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗରେ ରଖି ଆମେ କିପରି ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ କ୍ଲବ୍ ଆମର NSC ମୋ ତରଫରୁ ବା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମର ଏଇ ମିଡ଼ିଆ କ୍ଲବ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘର ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଜାଗା ଦେଲେ ଆମର ମିଡ଼ିଆ କ୍ଲବ୍ ଉପକୃତ ହେବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍, ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶୁଭକାଂକ୍ଷୀ ଭାବରେ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ମେଡିକାଲ ବିଭାଗର
ଯକ୍ଷ୍ମା ବିଭାଗର ସୁପରଭାଇଜର ସାର୍ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମହାପାତ୍ର ଶପଥ କରେ। আজি পবিত্র সাধারণতন্ত্র দিবস অবসরে উপস্থিত থাকা সমস্ত মান্যগণ্য ব্যক্তি এবং যে মিডিয়া দ্বারা আমি बहुत कुसंस्कार को दूर कर जो सचेतनता बार्ता नहीं मीडिया क्लब आज आम पाखे पहुँचे पार्टी से बंधु मान आज साधारणतंत्र दिवस अवसर में शुभकामना दूसरी। आज भारत सरकार भारत को गोटे विकसित राष्ट्र करने विभिन्न योजना मान ता भितर आम समाज को विकास करिया पड़ो, शिक्षा को विकास करिया पड़ो, अर्थनैतिक को विकास करिया पड़ो, स्वास्थ्य को विकास करिया पड़ो। स्वास्थ्य ही संपद मु मेडिकल तरफ आसवा जो स्वास्थ्य उपरे विभिन्न कार्यक्रम चलवा भितर वर्तमान भारत सरकार 347 जिला को नहीं टीवी कार्यक्रम आरंभ कर 100 दिनिया कार्यक्रम से मुख्य उद्देश्य होची लुचायित टीवी को बाहर करवा। द्वितीय जिनस होची टीवी रे मृत्युहार हम ना। तृतीय जिनस होची रोग टीवी आउ बाहर करवा नहीं रोगी प्रतिषेधक देवा। तेणु ये जो 3टा कार्यक्रम 3टा मुख्य उद्देश्य नहीं अच्छी से आम समस्त भागीदारिता आशा करूँ। ये गोटे जन भागीदारी एवं जन आंदोलन होगा दरकार टीवी मुक्त भारत पाई। से परिप्रेक्षी में आम गोटे आज शपथ पाठ नेबा समस्त टे हाथ आगू बाहर करवा। मु शपथ करुछि सठिक ज्ञान प्रदान द्वारा मु जक्ष्मार भय को दूर करी। मु सर्वदा सतर्क रही और जक्ष्मा संबंधी विद्वेष और भेदभाव को दूर करी। मु मो जीवन को एक जक्ष्मा मुक्त भारत पर उत्सर्ग करी। जक्ष्मा हरिब देश जितिब, जक्ष्मा हरिब देश जितिब, जक्ष्मा हरिब देश जितिब। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीजुक्त पात्र महोदय एक शुभ वार्ता देथिबार आपनको अनुष्ठान तरफ हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करूँ। वर्तमान को अनुरोध करी आमर प्रिय सभापति एल सतीश रेड्डी महोदय सी 2 पद कही समस्त को उत्साहित करेंगे अद्भुत भाषण रखिए। सस्तरीतम साधारणतंत्र दिवस अवसर में आम गहन मुख्य अतिथि भाव जोग देथिबा एवं कार्य व्यस्तता जो से अन्यत्र जाइथिबा बेलगुंठा तहसीलदार श्री कलाकृष्ण प्रधान महोदय आम मुख्य अतिथि भाव जोगे। आमर मुख्य वक्ता भाव घुमुसर अंचल जड़े विज्ञ व्यक्ति विशिष्ट आईनज्ञ एवं विभिन्न सामाजिक संगठन सहित ओतप्रोत भाव जड़ित जड़े मनर मनीष श्री संतोष कुमार पंडा महोदय आम गहन उपस्थित अच्छा। बेलगुंठा सहर व्यवसाय सहर सी बणिक संघर विभिन्न कार्यकर्ता भाव सफलतार सहित निज कार्य निर्वाह कर जन सफल व्यवसायी सहित जड़े विशिष्ट राजनीतिज्ञ भाव सुनाम कर श्री निरंजन महापात्र महोदय आम गहन उपस्थित अच्छा। घुमुसर अंचल सहित
ओडिशार एक राजनीतिक दल सहित ओतप्रोत भाव जड़ित अच्छा एवं जड़े विशिष्ट गोष्ठी संगठक भाव सर्वत्र सुनाम अर्जन कर श्री रंजन राउत महोदय आम गहन उपस्थित अच्छा जड़े विशिष्ट शिक्षाविद विभिन्न क्षेत्र में शिक्षा को आगक नापी जहाँ प्रचेषा सब रही सी हूँ आम स्वाई सार विजय कुमार स्वाई एवं आम गहन उपस्थित अच्छा घुमुसर महोत्सव सभापति श्री युधिष्ठिर महाराणा जहाँ जो लुक्कायित कला को उज्जीवित कर विभिन्न प्रयास जारी रही एवं आगामी दिन में से सक्रिय करी आगू ने आम आशा रखुचु से महोदय श्री युधिष्ठिर महाराणा मो अवसर में स्वागत और शुभेच्छा जनाऊँगी एसत आम गहन उपस्थित अच्छा ओडिशार जक्ष्मा रोगर बेलगुंठा ब्लॉक और जगन्नाथ प्रसाद ब्लॉक संयोजक बा सुपरभाइजर भाव कार्य करी मु देखुची विभिन्न समय स्टाटस अपडेट देखुची बहुत से कार्य करुँच अहरह भाव उद्यम करुँच आज कार्यक्रम से आमको जक्ष्मा रोग शपथ पाठ कर निश्चित भाव कार्यधारा प्रशंसा योग्य तेणु से महोदय मो शुभेच्छा एवं शुभकामना जनाऊँगी श्री दुर्गा प्रसाद पात्र महोदय 76तम साधारणतंत्र दिवस अवसर में जेहेतु आम समस्त हूँ संवाददाता बा सांबादिक बंधुगण ये गहन में आम किसी अतिथि को डाकी जातीयता पताका को सम्मान जनाइबा जातीयतार भाव उद्रेक करवा एवं जातीयतार रसपान करने उद्देश्य ये कार्यक्रम आयोजन करूँ ए माध्यम गोटे कथा कहूँ चाहे जो गणमाध्यम निजर विभिन्न समस्या संपर्क में लेखा प्रकाश करे बा खबर संग्रह करे विभिन्न समस्यार सम्मुखीन होता है क्या भूक्षेप न करी निरपेक्ष भाव निर्भीक भाव संवाद परिवेशन करने सांप्रतिक परिस्थिति आमको नियाद भाव प्रतिबंधक सृष्टि करें चाहिए अनेकांश गोटे न्यूज जी भाव जो लाइट देवा कथा जो सीटा कमी जाऊँगी तेणु निहात भाव जो प्रतिबंधक अच्छी राज्य सरकार सांबादिक सुरक्षा आईन बदल दूर करें तेणु यही मर्म मु राज्य सरकार को आह्वान करी सांबादिकों सुरक्षा दिगरे से किसी प्रचेषा निहाती करने दरकार विगत दिन में 25 वर्ष धरी रही एक राजनीतिक दल जहाँ कर सांबादिक माने जाचु आमर विभिन्न क्षेत्र को जीवाई प्रतिबंधक रही नुआ सरकार आसहात भाव आशा रखुचु जे से सांबादिकों प्रति सहाय मनोभाव बा सहायतार मनोभाव रखी किसी कार्य करेंगे एवं ए क्षेत्र में जो मैंने काम कर सहयोग करेंगे एवं ये जो सांबादिक सुरक्षा है एवं विभिन्न क्षेत्र में काम करेंगे एथिरे गोटे कथा जोड़ा चाहिए मीडिया क्लब बेलगुंठा केबे भी कौन सी क्षेत्र में नई ना जहाँ सठिक कथा परिप्रकाश कर सब आग्रह रही एवं कथा दूसरी आम अपंच मान रिच टू द अनरिच जो पहुँच पारुनी से पहुँचबू मोर बंधु मैंने अच्छा सुराम एवं गुंडीचा ओडिशा गोटे झील जहाँ कैंसर होता लोकलोचन को आनी लोकलोचन को आने पर गणमाध्यम प्रकाश पाई गणमाध्यम प्रकाश पाइपर किसी स्वेच्छासेवी अनुष्ठान सहायता एवं से निजे गढ़ी गोटे स्वेच्छासेवी सहायता अनुष्ठान सहायता तार सफल अस्त्रोपचार हो पारी तेणु यही माध्यम धन्यवाद दूसरी तेणु एभली एक अनुष्ठान आमर समाज प्रति जो कर्तव्य बोध परिवार जो एकाउंटेबिलिटी अच्छी ताकू आम निर्वाह कर आगामी दिन निर्वाह करूँ तेणु एभली एक अनुष्ठान आम आज ये कहवा चाहबू जे मीडिया क्लब जो मैंने सदस्य अच्छा सभ्य मान अच्छा श्री गुंडीच प्रसाद बेहरा सुदाम करण त्रिपाठी सुनील कुमार पाणीग्राही एवं मोर बंधु रणाबू विनायक अन्य जो साथी मैंने अच्छा
ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଧୋବା ବରଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେ ପ୍ରଥମ ଜାଣିବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନୁହଁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେଉ ଏବଂ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ତାକୁ ପରିବେଷଣ କରୁ, ମସଲା ଦେଇ ପରିବେଷଣ କରୁ ବା ସଠିକ୍ ଯାହା ତାହା ପରିବେଷଣ କରୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସମାଜର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା, ତାହାର ଦୂରୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଫେସନରେ ଆମେ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିହାତି ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏ ଆଶା ରଖୁଛି। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ମୁଁ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ସିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ କହିବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଆମେ ଯାଉ ବା କରୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛୁ। କେମିତି କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛୁ, କେମିତି କରୁଛୁ, ଯିଏ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିବ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ 1କୁ 5, 5କୁ 9, 9କୁ 12 କରିପାରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଫେସନ୍ ଅଲଗା। ଆମେ ନିଚ୍ଛକ ନିର୍ମାୟା ହିସାବରେ ଯାହା ଅଛି ସତ କଥା ତାହାକୁ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରୁ। ତେଣୁ ସେ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବେ ବା ସାଂସଦଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣି ଆମ ପ୍ରତି ସହୋଦୟ ମନୋଭାବ ରଖି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଏବଂ ଏ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆମର ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀ କଳାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମହାପାତ୍ର, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଆମ ଗାଁରୁ ଘୁମୁସର ମହୋତ୍ସବର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରଣା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। आगे